महादेव्याः कुक्षिरत्नं शब्दजितवरात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं मङ्गलमयि मङ्गलकरण वीतरागविज्ञान नमोताहि जाते भये अरिहन्तादिमहान् अज्ञानतिमिरान्धनां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सत्श्रुतने नमस्कार, असीम उपकारी आत्माने नमस्कार, तारक त्रिपुटीने नमस्कार, महावित्रो मुरब्बियो मुमुक्षोने नमस्कार, प्रत्येक शुद्धात्मा द्रव्यने नमस्कार, सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नेमिचंद्राचार्य ने नमस्कार, टीकाकार ने पण नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृतजी अंतर्गत उपदेश नोंध 15 चौथું श्रुत श्री गोमटसारजी एमां जीवकांड पछी हवे कर्मकांड आपणे यथाशक्ति प्रयत्न करीए छीए। एमां पहेलो अधिकार प्रकृति समूत कीर्तन, एमां गाथा नंबर 47 कर्म प्रकृतिनी वात चाली रही है, घाती अघाती वगैरह। अने हवे जे छे ते पूतगल विपाकी, भव विपाकी, क्षेत्र विपाकी अने जीव विपाकी। ऊंधेथी शरू करो, बीजी बाजुथी करो तो जीव विपाकी, पूतगल विपाकी, क्षेत्र विपाकी अने बहु विपाकी जे गणो ते। आ 4 प्रकारनी प्रकृति है, एनो आपणे विचार करवानो छे। गाथा नंबर 47 देहादिफासन्ता पर्णासाणिमीळत्ता वजगुलं च थिरसुहपत्ययदोगम् अगुरुतीयं पोग्गल विवाई। विवाई एटले विपाक, विपाकी। अर्थ है कि 5 शरीर थी मांडीने एटले औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तेजस, कर्मण त्यांथी मांडीने स्पर्श नाम सुधी एटले वच्चे वर्ण, गंध, रस, स्पर्श आव्या एटले अनुक्रमथी 50 प्रकृति थाय छे। ते 50 प्रकृति पछी निर्माण नाम कर्म, आतप नाम कर्म, उद्योत नाम कर्म 50 ने 3 53 थई। पछी स्थिर, शुभ अने प्रत्येक नाम कर्म अने एनुं जोड़વું एटले के युगल, एटले के स्थिर नाम कर्म, अस्थिर नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, प्रत्येक नाम कर्म, साधारण नाम कर्म एटले केटली थई ती 50 ने 3 53 ने आ 6 थई एटले 59 थई। अने त्यार पछी अगुरु लघु आदिक 3 एटले आदि 3। अगुरु लघु पछी कई आवे तो के उपघात अने पराघात एटले 3 गणवानी 62 प्रकृति थई। तो 59 ने 3 62 प्रकृति पूतगल विपाकी प्रकृति कहेवाय छे। हवे पूतगल विपाकी प्रकृति एटले शुं? तो के एवी प्रकृति के जेना उदयनुं फळ पूतगलमां ज होय छे। आवी प्रकृति बांधी होय एनो उदय थाय, ते फळ भोगववानुं आवे, ते औदारिक शरीर एटले के जे कोई शरीर धारण कर्युं होय ए पूतगलनुं पूतगलमां ज जाय छे। केवी रीते? तो के जे प्रकृतिना फळने आत्मा पूतगल द्वारा अनुभवे, विपाक एटले अनुभव, तो कि अनुभवे अने नाम कर्मना उदयथी ग्रहण करेला पूतगलोमां जे प्रकृति पोतानी शक्ति बतावे, ते पोतानुं जोर करे। आपणी भाषामां आ व्यक्तिने दबावे छे, छुपावे छे नहीं, दबावे छे। एटले एने हवे दबावे छे नोट शुं करो व्यवहारमां केवी रीते कहेवुं, पण समजी गया कि सप्रेस करे छे एम, पण कई रीते दबावे छे एम। तो कि एनुं चालतुं नथी, एनुं जोर चालतुं नथी, पोतानुं चलन पोतानुं चाले अने एने दबावे एटले घणीवार जुदी जुदी रीते दबावे। धाक धमकीथी मांडीने साम दाम दंड भेद बधी रीते दबावे, जेम सजा करे तेम। ए जे रीते समजाय छे कि भाई दबावे एटले दबावे, कि बळियानुं चाले, कि जबरानी पानसेरी भारे, ए रीते जेम कहीए छीए तेम अहींया जे कोई नाम कर्मना उदयवाળી प्रकृति कि जे कांई ग्रहण कर्युं छे ते वधारेमां वधारे नाम कर्मनी ज छे, एटले आपणे नाम कर्म बोल्या। तो कि एना उदयथी जे प्रकृति पोतानी शक्तिथी आत्माने एटले जीवने दबावे छे, जीवनी शक्ति दबावी दे छे ते। एटले के ए बांधेली प्रकृतिनुं जोर चाले कि आवी बांधी छे, गळानो अवाज सुस्वर नाम कर्म बांध्यो छे तो ज सुस्वर मळे, बीजुं कांई चाले ज नहीं। आत्मानुं जोर न चाले, कोई उपाय चाले नहीं। जे कांई पूर्वकृत एटले प्रकृत जे कंई उदय कर्या बांध्या छे ए प्रमाणे बंधाई गई छे प्रकृति, तो ए ज प्रमाणे एवुं मळे, एमां कंई बहु प्रयासथी फरक न पड़े।
એટલે એ પ્રમાણે પ્રકૃતિ કીધી છે. તો કે પૂતગલનું ફળ પૂતગલમાં ભોગવે, એટલે કે એ ગળવું સારું કે સુસ્વર, તો કે ગળામાં પણ એક પ્રકાર બાહ્ય આંતરિકમાં જે કયો તે, તો તે સ્વરની વાત છે, દેખાવની વાત નથી. લાંબી ડોક કે ટૂંકી ડોક કે નીચી કે જાડી પોળી થાઇરોઇડવાળું નથી, પણ અહીંયા કયું છે તો કે એનો સ્વર, એનો અવાજ કેવો છે એમ, તો કે સુસ્વર અને દુસ્વર એ દાખલા તરીકે લઈએ છીએ, તો કે એને એ દબાવે. એટલી એક પ્રકૃતિ, એક વસ્તુ પૂરતી, એક આસ્પેક્ટને એ દબાવે. સુસ્વર નામ કર્મનો ઉદય હોય તો એને એ દબાવે છે. એટલે એ પૂતગલનું ફળ પૂતગલમાં ભોગવવું પડે છે. એ સ્વરપેટીમાં, સૂરમાં, એમાં જ એ ભોગવવું પડે છે. બીજે ભોગવાતું નથી, બીજે ક્યાંય વાગતું નથી, બીજે કાંઈ કરાતો નથી એનો ઉપાય, તે પૂરતી જ છે. તો કે એ બધી પૂતગલનું છે. આમ તો બધું જ પૂતગલમાં ભોગવવું પડે છે શરીરમાં, મોટા ભાગનું, પણ બધું નહીં. એટલે આ પૂતગલ વિપાકી પ્રકૃતિ કહી. ફરીથી કે જે પ્રકૃતિના ફળને આત્મા પૂતગલ દ્વારા અનુભવે. આત્મા સાક્ષાત ડિરેક્ટ પોતે અનુભવતો નથી, પણ પૂતગલ દ્વારા અનુભવે છે. ખબર તો પડે છે આત્માને, ચેતના છે એટલે, પણ ખબર આત્માને જ પડે છે, પૂતગલને નહીં, પણ પૂતગલ દ્વારા. અને નામકર્મના ઉદયથી ગ્રહણ કરેલા પૂતગલમાં જે પ્રકૃતિ પોતાની શક્તિ બતાવે, દબાવી દે છે, એ શબ્દ પણ આવે છે, આમાં નથી આવતો કે દબાવી દે છે. બરાબર. કેટલી પ્રકૃતિ મેં કઈ પૂતગલ વિપાકી હમણાં? 65 નહીં, 62. એમાં જરાક સાંભળવામાં, બોલવામાં એવું લાગે. ચાલો, ગાથા નંબર 48, એમાં બીજી પ્રકૃતિની વર્ણન આવશે. સહેલું જ છે બધું, કે ભવ વિપાકી, ક્ષેત્ર વિપાકી અને જીવ વિપાકી કોને કહેવાય છે. આ ઉણી ભાવ વિવાઈ, ખેત વિવાઈ, આણુ પુવી ઓ, અઠ્ઠતરી અવશેષા, જીવ વિવાઈ, મુણેયવા તો સમજી ગયા ને, મંતવ્ય, નાયવા તો જ્ઞાતવ્ય. નરક વગેરે 4 ગતિ થઈ, જો 4ના આયુષ્ય બાંધ્યા હોય તો ભવ કેવી રીતે નક્કી થાય, કે આયુષ્ય કેવી રીતે નક્કી થાય? તો આયુષ્ય 2/3 અને 1/3, 2/3 જાય ત્યારે બંધાવાનું હોય તો બંધાઈ જાય, નહીં તો જે કાંઈ આપણે જાણીએ છીએ છેલ્લે તો બંધાઈ જવું જ જોઈએ. તો એ ભવ એટલે સંસાર, એટલે દેહ, કે નેક્સ્ટ ક્યાં જન્મવાનું છે. એક ભવે એક ભવનું બંધાતું હોય તો એ કહેવાનું હોય, તો કે હવે ભવ વિપાકી બંધાઈ ગઈ, તો કે પહેલાં આટલું જ બંધાય છે તે વખતે, કે નરક ગતિ, તિર્યંશ ગતિ, દેવગતિ કે મનુષ્ય ગતિ. એટલે એ ભવ વિપાકી કહેવાય, કે એ 4 પ્રકૃતિ જ છે. આ 4 ગતિના નામ, એ જ આ 4 ભવ થાય. વધુમાં વધુ કેટલા થાય? આ 4 ગતિ જ છે. એટલે 4માં જવાનું છે, તો કે એ 4 પ્રમાણે ભવ વિપાકી કહેવાય. નરક આવ્યું, દેવ આવ્યું, તિર્યંશ આવ્યું, મનુષ્ય આવ્યું. સહેલું છે ને? પછી એવા જવાબ શું આવ્યો ભવ વિપાકીનો, કે એ જે પ્રકૃતિ બાંધી છે એનું ફળ એ રીતે આયુષ્યમાં જ ભોગવવાનું આવે, કે આવા કર્મ બાંધ્યા એ બધાનો સરવાળો નરક ગતિ, આવા કર્મ બાંધ્યા ટોટલ ગણાય એટલે એ દેવગતિ, આટલું થવું તો મનુષ્ય ગતિ, આટલું તો તિર્યંશ ગતિ. એટલે કે એમ કહે છે કે આ બધી એ બધે જે ગતિનું આયુષ્ય બાંધ્યું તેની પર્યાયમાં આ પ્રકૃતિનું ફળ ભોગવવું પડે છે. પર્યાય એટલે જે દેહ ધાર્યો તે. પછી અનુપૂર્વી એટલે ક્ષેત્ર વિપાકી પ્રકૃતિ. ક્ષેત્ર એટલે એરિયા, કોઈ પણ એરિયા. તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જન્મ થાય છે, વચ્ચે એરિયા આવે, વચ્ચે થોડુંક પાસ કરવું પડે, સીધું તો અહીંથી પહોંચી જવાતું નથી. એટલે જેવો દેહ છૂટે એટલે આત્મા ઊંચે જ ગમન કરે, ઉર્ધ્વ ગમન કરે આકાશ પ્રદેશની શ્રેણીમાં. એટલે જે વિગ્રહ ગતિની વાત છે તે, જે 2-3 વળાંક આવે છે તે, એટલે તેને પણ લઈ લીધું છે. રોડ કયો કે રાઉટ કયો કે જે કયો તે, કે માર્ગમાં જે કાંઈ જીવને પ્રકૃતિનો ઉદય હોય છે એ 3 સમય પૂરતા ઉદયને પણ કેવડી પ્રભુએ છોડ્યો નથી. એટલે તે વખતે આ પ્રકૃતિનો ઉદય કહેવાય. તો કે કેવું? ક્ષેત્ર વિપાકી. તો કે અત્યારે આપણે આકાશ પ્રદેશની ફલાણી જગ્યાએ આ શ્રેણીમાં ઉદય છે. જેમ પ્લેનમાં હોઈએ તો એમ કે આટલા 1000 ફીટની ઊંચાઈએ આપણે અત્યારે આ કન્ટ્રી પરથી પસાર થઈએ છીએ, કે આ નદી કે આ દરિયો કે આ ઓશન કે જે કયો તે. હવે એટલું બોલે ને સાંભળે ત્યાં તો કેટલા કિલોમીટર પાછા ભાગી ગયા હોય આપણે, એટલે ક્યાં છીએ એ તો ખબર જ ન પડે. એમ જે ખબર પડતી નથી સ્પીડને હિસાબે, એમાં 3 સમયમાં આપણને તો ખબર પડતી નથી, પણ કેવડી પ્રભુએ કહ્યું છે તેમ, કે આ પ્રમાણે તે ઉદય કહેવાય. એટલે ક્ષેત્ર વિપાકી પણ 4 જ હોઈ શકે. 4 જ ગતિ, 4 જગ્યાએ જવાનું છે, તો કાં તો નરક તરફનો રસ્તો હોય, કાં દેવ તરફનો, કાં મનુષ્ય તરફનો, જ્યાં જન્મવાનું, જે ગામ, જે શહેર, જે કન્ટ્રી, જે દેશ, બધું. અને નહીંતર પછી તિર્યંશ ગતિનો હોય, કે કઈ ગૌશાળામાં જન્મવાનું છે, કે રસ્તા પર, કે કોના ઘરે.
એટલે એ જે વચ્ચેનો 3 સમયનો જ મળે છે, વધુમાં વધુ 4 ગણો, પણ અહીંયા 3 ગણો, તો કે એ સમયે આ પ્રકૃતિનો ઉદય હોય છે કે ગાય થવાનું છે, કે ભેંસ થવાનું છે, કે કબૂતર થવાનું છે, કે જે બધું ગણો તે, કે દેવ, કે નારક, કે મનુષ્ય. તો મનુષ્યમાં કઈ ગતિ, કોનું ઘર, કયું ગામ, ત્યાં પહોંચી જાય છે. એટલે એ નથી ગણવાનું. પહોંચ્યા પછીનું તે ભવમાં ગણાશે, પેલો ભૂત ભવમાં ગણાશે. એ ચાલી રહ્યો છે, દોડી રહ્યો છે, ઉડી રહ્યો છે, તે વખતે જે 3 સમય 4 સમય મળે તેની વાત છે કે તેમાં એનો ઉદય ક્યાં હોય છે. એ ઉદયને એ ક્ષેત્ર વિપાકી કહેવાય છે. એટલે ક્ષેત્રના અહીંયા 4 જ વિભાગ રાખ્યા છે, 4 ગતિ પ્રમાણે. 10 દિશાના 10 નથી રાખ્યા, કે 4 દિશાના 4 નથી રાખ્યા, પણ ક્ષેત્ર વિપાકી એમાં 4 દિશા આવી જ જાય છે. બાકીની 78 પ્રકૃતિ આમાં લખ્યું છે તે જીવ વિપાકી જાણવી. 62 ને 4, 68 ને 4, 72 થઈ ગઈ. અને હવેની 78 પ્રકૃતિ કેવી છે તે બધી જીવ વિપાકી છે. આવે છે, ધીમે ધીમે લઈએ છીએ. ગાથા નંબર 49. પેલી તો યાદ રહી ગઈ ને, 62 4 4. વેદણીય ગોદ ગાદી ણેકાવર્ણમ તુ ગામ પયડીણમ 27 સમચેદે 78 જીવ વિવાઈ. વેદનીય કર્મની 2, ગોત્ર કર્મની 2, ઘાતી કર્મોની 47, એટલે 51 થઈ, અને નામ કર્મની 27. આ પ્રમાણે 78 પ્રકૃતિ જીવ વિપાકી કહેવાય છે. નવી ગણતરી પેલી 62 4 4 તો યાદ રાખવાની છે, અને હવે 78 નવી આવી. કઈ આવી? જુદી જુદી. વેદનીની 2, શાતાવેદની, અશાતાવેદની, ગોત્ર ઉચ્ચ ગોત્ર, નીચ ગોત્ર. ઘાતી કર્મની 47, એટલે જ્ઞાનાવર્ણીય, દર્શનાવર્ણીય, મોહનીય, અંતરાય, એની 47 લીધી. જ્ઞાનાવર્ણીયની 5, દર્શનાવર્ણીયની 9, મોહનીયની 28, અંતરાયની 5, ટોટલ થઈ 57. બરાબર? વાર લાગે? 5 ને 9 14 ને 28 42 ને 5 47. પછી 51 થઈ ગઈ, 47 2 2, એટલે પછી બાકી શું રહ્યું? તો કે નામ કર્મની તો ઘણી બધી છે, એમાંથી અમુક તો લેવાઈ ગઈ પૂતગલ વિપાકીમાં. બાકી રહી તે 27 પ્રકૃતિ એ જીવ વિપાકી છે. ધીમે ધીમે આવે છે કે એ જીવ વિપાકી શા માટે કીધી, અથવા કોને લાગવું પડે, કેવી રીતે લાગવું પડે, એટલે આપણને એનો ભેદ સમજાઈ જશે. ગાથા નંબર 49માં આટલું જ હતું. હવે ગાથા નંબર 50. તિથયરમ ઉત્સાસમ બાદર પજ્જત સુસરાદેજમ જસત વિહાય સુભગદુ જઈ ચૌ ગઈ પણ જાય સગવિસમ. હવે 27 પ્રકૃતિની સસ્પેન્સ છે એ આવ્યો. તીર્થંકર પ્રકૃતિ નામ કર્મ, એ નામકર્મની પ્રકૃતિ છે. એ તો કોઈક જ બાંધે, આપણે જાણીએ છીએ, બહુ ગણતરીના વ્યક્તિ. પછી ઉચ્છ્વાસ પ્રકૃતિ, પછી બાદર, પર્યાપ્ત, સુસ્વર, આદેય, યશસ્કીર્તિ, ત્રસ, વિહાય ગતિ અને સુભગ, એનું જોડું, એટલે કે એની જોડી, એટલે કે એનાથી વિરોધી છે તે બાદર અને ત્રસ. ના, બાદર અને સૂક્ષ્મ, પર્યાપ્ત અને અપર્યાપ્ત, સુસ્વર અને દુસ્વર, આદેય અને અનાદેય, યશસ્કીર્તિ, અયશસ્કીર્તિ અથવા અપયશકીર્તિ, ત્રસ, સ્થાવર, વિહાય ગતિ, અવિહાય ગતિ, પછી સુભગ અને દુર્ભગ. એટલે આ 16 પ્રકૃતિ થાય. ગણીએ તો 8 દુ 16. તીર્થંકર પ્રકૃતિ 1, ઉચ્છ્વાસ પ્રકૃતિ 2, પછી આ 16 પ્રકૃતિ ગણાવી તે 18. પછી બાદર સૂક્ષ્મ થઈ ગયું. પછી નરક આદિ 4 ગતિ, 16 ને 4 20, એકેન્દ્રિય વગેરે 5 જાતિ 25. આ રીતે 27 પ્રકૃતિ થાય છે. તો 2 કંઈ નહીં ગણી, શરૂઆતની 2 ન ગણી. તીર્થંકર પ્રકૃતિ, ઉચ્છ્વાસ પ્રકૃતિ 2, પછીની બધી 16 એટલે 18, પછી નરકની 4 22, એકેન્દ્રિયની 5 27. એકેન્દ્રિયની 5 એટલે એકેન્દ્રિય, બેન્દ્રિય, તેન્દ્રિય, ચૌરેન્દ્રિય, પંચેન્દ્રિય. નરકાદી ગતિ 4 એટલે 4 4 નરક, દેવ, મનુષ્ય, તિર્યંજ. એમ તો આપણને સમજાઈ જાય. હવે પહેલી પ્રકૃતિ નામકર્મની આપણને યાદ રહી જાય એટલે એટલું ફટાફટ કામ જાય. 93 હોય કે 103 હોય કે 148, ગમે ત્યાં હોય, 100 આંકડા આવડી ગયા પછી દુનિયામાં ક્યાંય પણ જઈએ ગણિત પાકું. 1 થી 100 આવડે એટલે બધું આવડે, નહીંતર એમાં જ ગોટાળો થાય.
શું કામ જીવ વિપાકી છે? તો કે જીવના જ્ઞાનાદિ સ્વરૂપ કે જ્ઞાનાદિ ગુણને અને ઉપઘાત આદિ કરાવીને વિપાક જેનો હોય તે એના દ્વારા હોય તે, એટલે કે એ જીવ પોતે જ ભોગવે છે, જ્ઞાનાદિ ગુણને દબાવે છે, એટલે જીવ સાક્ષાત ભોગવે ને એના જેવું છે. એને કેવી રીતે કહેવાય? એમ જ કહેવાય ને, સાક્ષાત ભોગવે છે એટલે જીવ પોતે વેદે છે. ચામડીમાં કંઈક થયું તો હું ચામડી થ્રુ અનુભવું એમ નહીં, પણ આત્માને પોતાને જ થાય. તો આત્માને પોતાને કેવી રીતે થાય? તો કે આ પ્રકૃતિ તીર્થંકર પ્રકૃતિ નામ કર્મ તો શરીરમાં ક્યાંય હોય ન હોય. એ તીર્થંકર દેવ પોતે જે થાય છે, બાંધી છે, એ જીવ જ ભોગવે છે ને, એ આત્માને જ લાગુ પડે ને, ક્યાંય પૂતગલમાં ભોગવાતી નથી એ પ્રકૃતિ. પછી વાણી ખરે છે ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે ભાષાના પૂતગલ દ્વારા એમણે વેદી કે ઉદય વેદી લીધો કે ભોગવી લીધો, પણ બાંધતી વખતે શું કે ભોગવવામાં વિપાક છે એટલે એનું ફળ અનુભવે ત્યારે કહેવાય કે તો તીર્થંકર પ્રકૃતિનો અનુભવ કહેવાય. ક્યારે કહેવાય? તો કે એ જ્યારે દેશના કરે છે ત્યારે કહેવાય, જ્યારે તીર્થ સ્થાપે છે ત્યારે કહેવાય. એટલે કે કેવલ જ્ઞાન થયા પછી તરત જ કહેવાય કે હવે એને તીર્થંકર નામ કર્મનો ઉદય છે. કેવલી તો બીજા પણ હોય એટલે એને કેવલ જ્ઞાન વખતે થાય છે એમ નહીં, પણ તીર્થંકર દેવના કેસમાં કેવલ જ્ઞાન થાય અને તરત જ સમાવસરણ રચાય એટલે દિવ્ય ધ્વનિની વાત આવે, દેશનાની વાત આવે. એટલે એમને કહી શકાય કે ત્યારથી એમનો તીર્થંકર નામ કર્મ પ્રકૃતિનો ઉદય શરૂ થયો. ત્યાં સુધી આપણે કહીએ કે જન્મ્યા એ નહીં, નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ નિક્ષેપથી કહેવાય કે રાજાને ત્યાં જન્મે એટલે કુંવર અને બાળ રાજા અને યુવરાજ, પણ કંઈ યુવરાજ હોય નહીં અને રાજા થવાનોય ન હોય કદાચ, પણ તેમ છતાં આપણે ઓળખીએ એવી રીતે. તો આપણે ફરીથી કહેવાની જરૂર નથી ને, આ 27 પ્રકૃતિ હોય છે. કઈ? જીવ વિપાકી. હવે 78 પ્રકૃતિ જીવ વિપાકી ગણાવી, એમાં નામકર્મની 27 થઈ અને 51 આપણે પહેલાં ગણાવી દીધી, વેદનીય કર્મની, ગોત્ર કર્મની અને ઘાતી કર્મોની 47. એટલે કુલ એમ નહીં કહેતા કે તમે 78 હમણાં બોલ્યા હતા ને 78 પ્રકૃતિ કુલ છે જીવ વિપાકી, એમાં નામકર્મની 27 હમણાં આપણે ગણી તે છે. ગાથા નંબર 51. ગદિજાદિ ઉત્સાસમ વિહાય ગદિતસ તિયાણ જુગલમ ચ સુભગાદિ ચૌજુગલમ તિથયરમ ચેદિ સગવીસમ. 4 ગતિ આવડે છે નામ, 5 જાતિ. જાતિ કે એટલે અહીંયા એકેન્દ્રિય બેન્દ્રિય વગેરે. ઉચ્છ્વાસ, વિહાય ગતિ, ત્રસ, બાદર, પર્યાપ્ત એનું જોડું એટલે 3 દુ 6 ગણી લો. અને સુભગ, સુસ્વર, આદેય, યશસ, કીર્તિ એ 4નું પણ જોડું એટલે જોડી ગણવાની છે, વિરોધી. અને એક તીર્થંકર પ્રકૃતિ. આ પ્રકારે 27ની ગણતરી થાય છે. આપણે ગણી હોય કે નહીં ગણો. 4 ગતિ, 4 ને 5 જાતિ, 4 ને 5 9, ઉચ્છ્વાસ 10, વિહાય ગતિ 11, ત્રસ, બાદર, પર્યાપ્ત 3નું જોડું એટલે 11 ને 6 17. પછી સુભગ, સુસ્વર વગેરે છે એનું 4નું જોડું એટલે 17 ને 8 25. અને બીજી 26મી તીર્થંકર પ્રકૃતિ તો 27મી થવી જોઈએ, 26 થવી જોઈએ, સરવાળામાં ભૂલ કરી કે 26 થાય અને 27મી તીર્થંકર પ્રકૃતિ. જુઓ ફરીથી કરો. 4 ને 5 9, 9 ને 1 10, 10 ને 6 16 અને 16 ને 8 24 અને તીર્થંકર પ્રકૃતિ તો 25 જ થઈ. તો મારે તો 27 નથી થતી. ચાલો ગણવું પડે ફરીથી, ભૂલ ન હોય આમાં. જુઓ 4 ગતિ, 5 જાતિ, 4 ને 5 9, પછી ઉચ્છ્વાસ એટલે એક જ ગણવાની ને 10, પછી વિહાય ગતિ એટલે એ પણ એક જ ગણવાની છે. 2 તો પડે છે એમ તો, ઉચ્છ્વાસમાં ન પડે, ઉચ્છ્વાસમાં ન પડે. શ્વાસોચ્છ્વાસ 2 નથી ગણતા, એક જ ગણે છે ને. પણ આમાં એમ લખ્યું છે કે ત્રસ, બાદર, પર્યાપ્ત આ 3નું જોડું એમ એટલે 3 દુ 6 થાય એટલે 4 ને 5 9 ને 1 10 ને 1 11 ને 6 17. અને પછી જે પ્રકૃતિ છે એ 4 એટલે 8 એટલે 17 ને 8 25 થઈ. અને એક તીર્થંકર પ્રકૃતિ આમાં 26 જ થાય છે. એ વિચારવાનું છે. આમાં 27 લખ્યું છે પણ થાય છે 26. અને નહીંતર પછી તમે કીધું વિહાય ગતિમાં 2 ગણી લેવાની એમ, શુભ અને અશુભ. હા એટલે પ્રશસ્ત અપ્રશસ્ત, શુભ અશુભ કહેવાય, બંને એક જ. પ્રશસ્ત એટલે શુભ, અપ્રશસ્ત એટલે અશુભ.
એ શક્યતા ખરી, પણ જે રીતે કોમા મૂક્યું છે, ગણાવ્યું છે, એ રીતે 26 જ થાય છે. એટલે ચાલો આગળ જઈએ. હવે મધ્યમ રુચિવાળા શ્રોતાને વધારે જાણવું હોય, આપણને મધ્યમ રુચિવાળા ગણ્યા છે, વિસ્તાર રુચિવાળા ગણ્યા નથી, એટલું સારું છે એક રીતે. તો આપણને મધ્યમ રુચિવાળા ગણીને નામ વગેરે નિક્ષેપથી, કયા નિક્ષેપ? નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ, એ 4 નિક્ષેપથી હવે પછીની 34 ગાથામાં સ્વરૂપ કહેવામાં આવે છે. એમને મૂકી દેતા નથી, કારણ કે નિક્ષેપથી જાણ્યા વિના વસ્તુનું સ્વરૂપ યથાર્થ જણાતું નથી. સફરજન કહી લેવાથી કે જોઈ લેવાથી માત્ર એનું સ્વરૂપ સમજાતું નથી. એ માત્ર બાહ્ય સ્વરૂપ થયું અને કોઈ એક પર્ટિક્યુલર એક પીસ, એક નંગનું થયું. બીજી બધી જાત ક્યાં જાય? બીજા આખા ખંડમાં, દેશમાં, 14 રાજલોકમાં ઉગતા હોય ક્યાં જાય? એટલે બધી રીતે કેવડી પ્રભુ જાણે એટલે એનું સ્વરૂપ આપે, નામથી, સ્થાપનાથી, દ્રવ્યથી, ભાવથી. એમ આગળ જઈએ તો ગાથા નંબર 52. નાણમ ઠવણાદવ્યમ ભાવોત્તે ચૌવિહમ હવે કમ્મમ પયડી પાવમ કમ્મમ મલંતે સણાહુ નામ મલમ. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવથી કર્મ 4 પ્રકારે કહેવાય. એટલે કે આ રીતે લેવું છે, એટલે સમજવું છે. એટલે એમાં પહેલો ભેદ સંજ્ઞારૂપ છે, એટલે કે નામનો પર્યાય શબ્દ સંજ્ઞા આપ્યો. જેમ આપણે કહીએ કે આ વ્યક્તિનું નામ આ છે, આ વસ્તુનું નામ આ છે, એટલે નામ કોમન વર્ડ થયો, એટલે નામ સંજ્ઞા. પછી આપણે કહીએ કે આ કેમેરા, આ ફોટો ફ્રેમ, આ વ્યક્તિ, આ વસ્તુ, આ ફૂલ, તો એ રીતે નામ. એટલા માટે એને પહેલું કીધું. હવે એના પર્યાય શબ્દમાં, એટલે કે કર્મની પ્રકૃતિ, એનો પર્યાય શબ્દ પાપ, કર્મ અને મલ, 4 શબ્દો છે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ તો જ્ઞાનાવરણીય પાપ કહે તો હસવાનું નહીં, સમજી જવાનું કે એમ કહેવાનું છે. જ્ઞાનાવરણીય મલ, મેલ, તો મળ, તો એ પણ સમજી જવાનું. એમ દરેક વસ્તુમાં પ્રકૃતિ, પાપ, કર્મ અને મલ, મલ એટલે મળ કહીએ તે, એ બધી કર્મની સંજ્ઞા છે. બરાબર? કર્મના નામ કહેવાય. કોઈ વખત એમ આવે કે અબંધ પ્રકૃતિ ક્ષમાવું, અથવા નિર્બંધ પાપ ક્ષમાવું, કે નિર્બંધ પ્રકૃતિ ક્ષમાવું, સહન કરું, તો ત્યાં પાપ, પ્રકૃતિ, કર્મ બધું એક છે. 700 મહાનીતિમાં કોઈ જગ્યાએ એ અર્થ કરવો પડે છે, ખ્યાલ આવે છે કે પાપ એટલે જ ત્યાં પ્રકૃતિ, ને પ્રકૃતિ એટલે પાપ, એટલે કર્મ જ છે, બીજી કોઈ વાત નથી. અબંધ પાપ ક્ષમાવું તો શું? તો કે અબંધ પ્રકૃતિ ક્ષમાવું. તો અબંધ પ્રકૃતિ કઈ છે? તો મિશ્ર મૌન્ય અને સમ્યક મૌન્ય, તો એ ખપાવી દઉં. દર્શન મૌન્યમાં મિથ્યાત્વ ખપાવું, તો બીજી બે ખપાવું, ત્યારે મેળ પડશે. એમ ચાલો, આ તો આપણે પર્યાય શબ્દ જાણ્યા. કારણ કે વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણ્યા વિના કોઈ પણ વસ્તુનો વ્યવહાર પણ ખબર પડતી નથી. બરાબર છે? સાકર, ખાંડ વગેરે નામ જ ના આવડતા હોય અને એના ગુણ ના આવડતા હોય, તો આપણે એની વપરાશ, ઉપયોગ કરી કેવી રીતે શકીએ? એટલે કોઈ પણ વસ્તુમાં એવું છે, એના ઓળખાણ માટે નિક્ષેપથી ઓળખાણ પડે છે, બીજું કાંઈ નહીં. એ જરૂરી છે. એકલું નય પ્રમાણ નથી ચાલતું, નય નિક્ષેપ પ્રમાણ એમ આવે છે. અનંત ભાવ ભેદથી ભરેલી ભલી અનંત નય નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની છે આ નિક્ષેપ. તો અહીંયા કર્મમાં નિક્ષેપ લીધા, સારી વાત છે. જે યુક્તિથી સુયુક્ત માર્ગ થતાં કાર્યને વશ થઈને નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવરૂપથી પદાર્થનો વ્યવહાર કરવો, તેને નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. વ્યવહાર એટલે અહીંયા ઓળખાણ કરવી. એમાં નામ વગેરે 4 પ્રકાર છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય, ભાવ. તો નામ, જે વસ્તુમાં જે ગુણ નથી તેને તે નામથી કહેવું, તેને નામ નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. ઊંધું, જે વસ્તુમાં જે ગુણ નથી તેને નામ નિક્ષેપ. કે સાકર હોવા છતાં હું કહું આ મીઠું છે, મૂકી દો ને અત્યારે લિસ્ટમાં નામ લખવાનું છે, ખાલી દેખાડો જ કરવાનો છે, ખાલી સમાય છે કે નહીં, એટલે મીઠાની બેગ હોય કે સાકરની બેગ હોય, આપણે આ 5 પાઉન્ડ કેટલું છે, કેટલી જગ્યા રોકે, જે હોય એ મૂકો ને. એવી રીતે જાણે કે ઓળખાણ કરવાની હોય કે નામ નિક્ષેપ, કે ભાઈ એનું નામ કહેવાય છે, ચાલો જે હોય તે. બરાબર? સાકર હોય કે મીઠું હોય, પણ અત્યારે આપણે એને કેટલી જગ્યા રોકે એ જાણવું હતું, એટલે આપણે ચલાવી લીધું. એવી રીતે ઘણી વસ્તુમાં નામ પ્રમાણે ગુણ ન હોય તો પણ આપણે એને નામથી કહીએ. સાકર મીઠુંમાં નહીં ચાલતું હોય, ન જ ચાલે, કોઈ ચલાવી ન લે, પણ બીજી વસ્તુમાં ચાલે. હું કહું કે આ વ્યક્તિ છે, એક ફોટો જોઈને એમ કહીએ કે આ તો ઓળખું છું, આ વ્યક્તિ છે, અથવા આ ઓળખતી નથી. તો આ વ્યક્તિ છે, તો ત્યાં ક્યાં એ વ્યક્તિ ઊભી છે? એ તો એનું ફ્રેમ છે, ચિત્ર છે કે સ્થાપેલું, એ વ્યક્તિ ક્યાં પોતે છે?
આ મહાવીર સ્વામી છે આ પ્રતિમાજીમાં, તો મહાવીર સ્વામી નામ તો લખી દીધું આપણે, પણ એમાં થોડું મહાવીર સ્વામી છે એમ કોણે કીધું? આપણે કહીએ કે અમે નિશાન કે ચિહ્ન ઉપરથી કર્યું, પણ તો એ નામથી નિક્ષેપ થયો. ત્યાં ખરેખર મહાવીર સ્વામી નથી, પ્રત્યક્ષ દેહ નથી. કૃપાળુદેવ પ્રત્યક્ષ દેહ નથી, પણ કૃપાળુદેવ તો ઓળખાઈ જાય એટલે કહીએ. કૃપાળુદેવની બદલે જરાક હળતું મળતું ભળતું ચિત્ર બનાવી દે, આવડ્યું ન હોય ને સરખું થાય નહીં, મૂર્તિ પણ ઓળખાય નહીં એવી, કોઈ બીજાની જ હોય એવી, તદ્દન બીજાની હોય એવી, તો આપણે શું કહીએ કે આ કૃપાળુદેવ નથી અને આ કૃપાળુદેવ છે, અર્થાત એના જેવું કે એ નથી. હવે એમાં વ્યક્તિ નથી હાજર, વસ્તુય હાજર નથી, છતાં આપણે નામ નિક્ષેપથી કહી શકીએ એ નામ નિક્ષેપ. એવું તો આપણે કરીએ છીએ ને વ્યવહાર બધો. અત્યારે ક્યાં બધી વ્યક્તિ હાજર હોય, એનું નામ લીધું એટલું જ, એની વાત કરીએ છીએ, પણ હાજર નથી, આપણી પાસે નથી, પણ નામ નિક્ષેપ. એટલે માત્ર નામ. 24 તીર્થંકરના નામ લઈએ, અનંત કહીને મૂકી દીધું સિદ્ધને તીર્થંકર, પણ જો નામ લીધું તો શું છે? મલ્લીનાથ ભગવાન તે મંદિરમાં તે જગ્યાએ મૂળનાયકજી છે માટે, પણ કંઈ એટલે કંઈ મલ્લીનાથ ભગવાન અહીંયા ક્યાં પધાર્યા? એ તો થઈ ગયા, મોક્ષમાં બિરાજે છે. એટલે જેમ સ્થાપનામાં લાગુ પડે એમ નામમાં પણ લાગુ પડે છે. જેમ કે કોઈએ પોતાના બાળકનું નામ ઋષભ રાખ્યું, તો તેથી કાંઈ ઋષભદેવ તીર્થંકરના ગુણ એનામાં નથી, પણ વ્યવહારથી નામ રાખ્યું છે. એવી રીતે હરિણાક્ષી રાખે, નયનાક્ષી રાખે, મીનાક્ષી રાખે, તો કંઈ માછલી જેવી જ આંખ ન હોય, કે હરણ જેવી આંખ ન હોય, કે એકદમ લીંબુની ફાટ જેવી સુંદર આંખ પણ ન હોય, છતાં એનું નામ આપી દીધું હોય, તો કે નામ છે, ગુણ નથી. અથવા મધુબેન મધુભાઈ, પણ જીભમાં કે સ્વભાવમાં મીઠાશ જરાય ન હોય, પણ છતાં નામ તો આપે. એટલે નામ છે પણ ગુણ નથી, છતાં નામથી આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ એમ કહેવાનું છે. આપણે જે વાત થઈ એમાં નામ નિક્ષેપ અને સ્થાપના નિક્ષેપ બંને આવી જાય છે. મહાવીર સ્વામી છે નહીં, છતાં આપણે કહીએ છીએ થઈ ગયા છે, પણ તે ચિત્રપટમાં કે પ્રતિમાજીમાં તો આપણે એનો આક્ષેપ કરીએ છીએ, એટલે કે નિક્ષેપ કરીએ છીએ. એમ સ્થાપીને આપણે ગણીએ છીએ, ભાવથી કરીએ છીએ. ચાલો, આટલો ફરક છે આ બેમાં. એક્સક્યુઝ મી. સ્થાપના નિક્ષેપમાં સાકાર હોય કે નિરાકાર હોય, મનુષ્યનું શરીરનો આકાર હોય કે ન હોય, કોઈ બીજાનું મૂકી દીધું હોય, કોઈ માટીનો પિંડ પણ મૂકી દીધો હોય, કોઈ લાકડાનું પણ હોય, કોઈ ચિત્રપટ પણ હોય, પણ એમાં આપણે કહીએ કે આ ઋષભદેવ તીર્થંકર જ છે, એની નીચે તમે બળદનું મૂક્યું છે લંચન, એટલે 100% ઋષભદેવ ભગવાન છે. પછી સિંહ આવે એટલે હું કહું મહાવીર સ્વામી ભગવાન જ છે. નેમિનાથ ભગવાન આવે એટલે શંખ જ છે, તો શંખ છે તો નેમિનાથ ભગવાન જ છે. એટલે લંચનથી આપણે ઓળખીએ છીએ, હકીકતમાં કાંઈ નથી એના જેવો ફેસ, કે કોણ કહી શકે એના જેવો છે. આપણે એમ કહીએ કે એઝ એ હોલ વિતરાગ લાગતા નથી, આ વિતરાગ જેવું પણ નથી લાગતું, સરખું બનાવ્યું નથી, અથવા એમ કહીએ કે કેટલી બધી સુંદરતા, વિતરાગતા છે, નિર્દોષતા છે, દેખાય છે બંને રીતે. પણ એથી કરીને એને આપણે સ્થાપના જ કરી, તે વખતે તે વ્યક્તિ ભગવાન હાજર નથી, કૃપાળુદેવનું ચિત્રપટ જે હાજર નથી, સમજાઈ જાય એ સ્થાપના કરી છે, એ સ્થાપના નિક્ષેપ છે. અને એમાં સ્થાપનામાં નિક્ષેપમાં આપણે કહીએ છીએ એટલે શું કર્યું? આપણે આપણા આત્મપરિણામ આપણે એને એ જ વ્યક્તિ છે એમ માનીને ભજીએ છીએ કે આ ઋષભદેવ ભગવાન જ છે, આ મહાવીર પ્રભુ છે, આ કૃપાળુદેવ જ છે, અને સાક્ષાત બિરાજે છે એમ માનીને આપણે કરીએ છીએ, તો કે સ્થાપના નિક્ષેપ સમજાઈ જાય. પછી દ્રવ્ય નિક્ષેપમાં શું આવે? નામ સ્થાપનાનો ફરક શું આવ્યો અત્યારે? તો કે નામ નિક્ષેપમાં કોઈ આદર સત્કાર, માન, પ્રેમ, પૂજા આપણે કરતા નથી, કરીએ ન પણ કરીએ, નામ જ બોલીએ છીએ. સ્થાપનામાં રીતસર આદર સત્કાર, પૂજા, પ્રેમ જે કહો તે આપણે એમના પ્રત્યેનો ઢોળીએ છીએ. બરાબર છે? પછી દ્રવ્ય નિક્ષેપ આવ્યો. જે પદાર્થ આગામી પર્યાયની યોગ્યતા રાખતું હોય તેને દ્રવ્ય નિક્ષેપ કહેવામાં આવે છે. જેમ કે રાજાનો ત્યાં કુંવર જન્મ્યો એટલે પુત્ર, જ્યેષ્ઠ પુત્ર, તે પુત્ર કહીએ, અને એને બાળા રાજાએ કહીએ, પછી યુવરાજ પણ કહીએ, અને આ ભવિષ્યનો રાજા એમ માનીને ભવિષ્યમાં થવાનો છે એમ. હવે રાજાશાહી ગઈ, પણ જે રીતે બીજું કંઈ થતું હોય તે, તો કે એ આપણે ભાવિની નહીંથી, ભાવિ પ્રજ્ઞાપ્રિય નહીંથી આપણે એને કહી દઈએ કે આ રાજા જ કહેવાય અથવા છે, તો એવી રીતે એને દ્રવ્ય નિક્ષેપ કહેવાય. તીર્થંકર દેવનું દૃષ્ટાંત આપ્યું છે, એ પણ સુંદર છે કે ઋષભદેવ ભગવાન તો હજી દીક્ષા લીધી નથી, સંયમ લીધો નથી, સર્વસંગ પરિત્યાગ કર્યો નથી, એ અપેક્ષા એ સંસારમાં જ છે. તેમ છતાં આપણે કહીએ કે આ તો તીર્થંકર, ઋષભદેવ તીર્થંકર થવાના છે અથવા થયા, અથવા એમ માનીને પણ ઘણા એમની પાસે જાય, પૂજે, વંદે. પેલા મુનિએ પ્રશ્ન પણ પૂછ્યો હતો, એવી રીતે. એટલે ભાવિમાં છે એટલે ગણી લઈએ છીએ આપણે.
આપણે 5, 10, 15 વર્ષનું બાળક જ છે, પણ આપણે એને જુવાન માનીએ છીએ, પ્રૌઢ માનીએ છીએ અને ભાવિ મા બાપ માની જ લઈએ છીએ અને ઘરડા પણ માની લઈએ છીએ કે હવે પછી તમારો વારો આવશે એમ, હવે આનો વારો આવશે એમ. એટલે ભવિષ્યનું બધું એમાં પરિકલ્પના કરી લઈએ છીએ. તો એ દ્રવ્ય નિક્ષેપ કીધેલો છે. સ્થૂળ દૃષ્ટિએ આપણે એને માની લીધો છે. પછી ભાવ નિક્ષેપની સુંદર વ્યાખ્યા છે કે વર્તમાન પર્યાય સહિત વસ્તુ હોય તો ભાવ નિક્ષેપ કહેવાય છે. પૂજારીજી જ્યારે પૂજા કરતા હોય ત્યારે જે પૂજારી છે, રસોઈવાળા ભાઈ કે બેન રસોઈ કરતા હોય ત્યારે જ છે, પછી નથી. પણ છતાં ઓળખાણમાં આપણાથી કહેવાય જાય કે આ રસોઈવાળા બેન છે, આ અમારે પૂજા કરે છે તે ભાઈ કે બેન છે વગેરે. તો એમ જે કહેવાય જાય છે તે એ વર્તમાનમાં હોય ત્યારે જ એને એ નામથી બોલાવાય. આપણે વિદ્યાર્થી અવસ્થા આખી જિંદગીભર હોય કે વિદ્યાર્થીની હોઈએ, પણ ત્યારે ભણતા હોય ત્યારે જ હોય, વાંચતા હોય ત્યારે જ પાઠક કહેવાય. તો કે હા, જમી રહ્યા હોય, જમવાનું ચાલુ હોય ત્યારે કહેવાય કે જમે છે, એમને થોડું કહેવાય જમે છે. તો કે તે ભોજન લે છે ત્યારે કહેવાય તો કે ભાવ નિક્ષેપ. એટલે કે જે ક્રિયા, જે પ્રક્રિયા, જે વસ્તુ ચાલતી હોય, વર્તમાન હોય, પ્રોસેસમાં હોય ત્યારે એમ કહેવાય કે તે ભાવ નિક્ષેપ કર્યો કહેવાય. આ ભગવાનની મૂર્તિ બનાવે છે, આ મહાવીર સ્વામીની બનાવે છે, આ કૃપાળુદેવની બનાવે છે. આપણે જોવા ગયા હોય શિલા જેવી શિલા હોય, અંદર જરાય ખબર પડતી ન હોય કે આ ભગવાન જેવું કાંઈ છે, હજી તો કાંઈ બન્યું જ ન હોય. અડધું બની જાય તોય આ ભગવાન જેવી ખબર પડતી ન હોય, આખું બની જાય તોય મને ખબર પડે નહીં કદાચ કે આ કયા ભગવાન છે. કારણ કે એ તો આપણી કલ્પના કે નિક્ષેપ છે કે આ ભગવાન લંછન મૂકીએ અથવા દોરીએ, ઓળખ ચિહ્ન એટલે કહીએ, બાકી બધા વિતરાગ સરખા છે. એટલે વિતરાગતા છે એટલે એ કોમન ફેક્ટર છે, એટલે ભાવ નિક્ષેપ. કોઈ પણ તીર્થંકર છે એમ તો આપણે કહીએ ને કે વિતરાગ ભગવાન છે, ચાલો તીર્થંકર નથી તો વિતરાગ તો છે જ, કેવડી તો છે જ એમ. ચાલો, આ તો આપણને ખબર છે, નામ સ્થાપના દ્રવ્ય ભાવ. આમાં કાંઈ સહેલું હતું. ગાથા નંબર 53. સરિસા સરિસે દવ્વે મદિણા જીવઠ્ઠિયમ ખુજમ કમ્મમ તમ એદંતિ પદિઠ્ઠા ઠવણા તમ ઠવણા કમ્મમ. સદૃશ એટલે એક સરખા, એક સમાન. વિસદૃશ એટલે સરખા ન હોય તે. અમુક જગ્યાએ વિષમ કહેવાય, અમુક જગ્યાએ સરખા નથી તે, સમાન અસમાન. એવા કોઈ પણ દ્રવ્યમાં પોતાની બુદ્ધિથી સ્થાપના કરવું કે જે જીવમાં કર્મ મળ્યા છે તે જ આ છે તેમ અવધાનપૂર્વક નિવેશની સ્થાપના કરવી તે સ્થાપના કર્મ કહેવાય છે. કોઈ પણ દ્રવ્યમાં આ આના જેવા છે અને આ આના જેવા નથી. કર્મની વાત ચાલે છે, વ્યક્તિની નહીં, વસ્તુની નહીં, કર્મની, દ્રવ્યની. તો કે એ જે સરખા અને ન સરખા કહીને આપણે કહી દેવું તે પ્રમાણે કેવું કે ના, આ ચોક્કસ આ જ પ્રમાણે કર્મ છે, આ શાતા વેદનીય જ કહેવાય, આ અશાતા વેદનીય જ કહેવાય, અથવા આ સુભગ જ કહેવાય, આ સુસ્વરમાં જ આવે, આ આદય નામ કર્મ જ છે, આ યશકીર્તિ જ છે. એમ જે આપણે એની ઓળખાણ આપી દઈએ છીએ, સમાન હોય કે અસમાન હોય, પણ આપણને આવડે છે કહેતા. એટલે આપણે કહી શકીએ કે આ હાથ જ છે, આ પગ જ છે, આ અંગ જ કહેવાય, આ ઉપાંગ કહેવાય, આ અંગોપાંગ છે. તો કે એમ જે આગ્રહપૂર્વક નહીં પણ અવધાનપૂર્વક એટલે સાવધાનીપૂર્વક, ઉપયોગપૂર્વક નિવેશ કરવો, અગ્રજ અભિનિવેશ કહીએ છીએ તેમ, એવી રીતે કેવું તે સ્થાપના કર્મ કહેવાય છે. ખોટો હાથ હોય અને એને ક્યાં જયપુરી ફૂટ ને જયપુરી પગ કહેવાય, હાથ ને પગ, તો આપણે ત્યાં લાકડાનો છે એમ કહે, આપણે માનીએ છીએ ને તે સાચો જ છે, ભલે સ્થાપના કરી છે, એમાં સાચા હાથની સ્થાપના આપણે જોઈ અને એવા અંગોપાંગ નામકર્મના ઉદયથી આ પ્રમાણે બન્યું છે. તો એમાં આપણે અંગોપાંગમાં જ જાય હાથ પગ, એટલે બીજા સેમાંય ન જાય. પછી હું કહું ઔદારિક શરીરને, બીજા એમ કે વૈક્રિય શરીરને, ત્રીજું કે તેજસ શરીર, એ કંઈ ચાલે નહીં. શરીર, બંધન, સંઘાત એવા એકેય કર્મનો ઉદય ન કહેવાય, ત્યાં અંગોપાંગ નામકર્મ જ કહેવાય. ઉદય કે બંધ કે જે હોય તે, અત્યારે ઉદયની વાત કરીએ તો સમજાઈ ગયું. એટલે મોઢાની વાત થતી હોય તો મોઢામાં જ હોય, નાકની વાત થઈ તો પછી કંઈ પગ સામું ન જોવાય કે હાથ સામું ન જોવાય, ખબર જ પડી જાય કે મુખમંડળમાં એ નાક અંગોપાંગની વાત ચાલે છે, હાથ કાનની વાત ચાલે છે, તો એ અંગોપાંગ નામ કર્મમાં જ જાય, એમાં બીજામાં ન જાય ક્યાંય, અથવા ઉપાંગમાં જાય. એમ પાકું? ગમે તેવા હોય, સમાન પરિણામ હોય કે અસમાન પરિણામ હોય, કર્મ જેવા લાગતા હોય કે કર્મ કે સમાન ન હોય, એમ કહી દીધું છે. તેવું કોઈ પણ દ્રવ્ય એમાં આપણે સાવધાનીપૂર્વક કહી દઈએ તે આ સ્થાપના કર્મ કરી.
ઘણી વખત એવું કર્મ લાગતું ન હોય, કર્મ થોડા દેખાવાના છે, પણ તેમ છતાં આપણે વાત કરવામાં, સમજવામાં એવી સ્થાપના કરી દઈએ તો એ સ્થાપના કર્મ છે. આપણે સમજીએ છીએ શું? નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય અને ભાવ. તો નામથી વાત પૂરી થઈ ગઈ, પછી નિક્ષેપથી પૂરી થઈ ગઈ, નિક્ષેપની વાત ચાલે. તો નિક્ષેપમાં સ્થાપના નિક્ષેપની વાત છે. તો કે એ જે હોય તે પણ આપણે એવું સ્થાપી દીધું એમ. ફરીથી વ્યાખ્યા કહું કે સદૃશ એટલે કર્મ સમાન, અસદૃશ એટલે જે કર્મ સમાન નથી તે. એવા કોઈ પણ દ્રવ્યમાં પોતાની બુદ્ધિથી એવી સ્થાપના કરવી કે જે જીવમાં કર્મ મળેલા છે તે આ જ છે, એટલે કે આને આ જ કર્મનો ઉદય કહેવાય એમ, અથવા તો આ જ કર્મ કહેવાય. એવું અવધાનપૂર્વક કરેલો નિવેશ એટલે આગ્રહ, તેની સ્થાપના, તેને સ્થાપના કર્મ કહેવાય છે. એટલે આપણે વાતચીતમાં કહી દઈએ કે આ જ્ઞાનાવરણીય કર્મનો જ કહેવાય વાત, એમાં જ ભાંગામાં જાય, બીજા કે મોહનીયમાં જાય. અને એવું થતું હોય છે આપણે વાત કરીએ તો વેદનીય શેમાં જાય? તો આ તો કે આ પ્રમાણે છે એ વેદનીયમાં જાય. એમ જે બધું ચર્ચા કરીએ છીએ, વિશ્લેષણ કરીએ છીએ તે કે સ્થાપના શેમાં કરીએ છીએ તે. એક ડબ્બામાં કોઠીમાં ઘઉં ભર્યા હોય તો એ કોઠીમાં ચોખા ન ભરાય એવું નથી. ડબ્બો ડબ્બો જ છે, કોઠી કોઠી જ છે. એમાં ક્યારેક આ ભરીએ, ક્યારેક તે ભરીએ, ગમે તે ભરીએ, પણ ડબ્બો ડબ્બો જ રહે છે. પછી એમ કહેવાય કે એ તો મેં ઘઉં ભર્યા ને એટલે એ 47 કિલો સમાયા અને 50 કિલોની કેપેસિટી છે તો કેમ એમ એટલું જોખીને જ ભર્યા છે, બરાબર છે માપ તો, પણ 47 જ છે. પછી ચોખા 50 કિલો સમાઈ જાય છે તો ડબ્બો એટલો, બોક્સ નાનું મોટું ના, બોક્સ તો જે છે તે છે. સમાન પરિણામ, સમાન રિઝલ્ટ આવે ઘઉંનું ચોખાનું કે અસમાન આવે, પણ તેથી કરીને કે બીજું કંઈ ભરીએ તો એથી જુદું આવે. તો એ કરી જોઈએ તો ખ્યાલ આવે. પણ આપણે એને કહીએ કે આ અનાજ ભરવાની કોઠી છે, એ પાકું, આ ડબ્બામાં આમ છે, તો એ કેવું સમજાય છે? ગળે ઉતરી જાય. અને આમાં વિચાર કરો કે આ શું બોલી ગયા. ચાલો, ગાથા નંબર 54. હવે દ્રવ્ય નિક્ષેપથી કર્મ કેવી રીતે છે તે બતાવવું છે, સમજાવવું છે. દવ્વે કમ્મમ દુવિહમ આગમણો આગમંતિ તપડમમ કમ્માગમ પરિજાણું જીવો ઉવજોગ પરિહીણો. પહેલાંમાં ઉપયોગ સાથે લેવાનું છે. કમ્માગમ પરિજાણુગ જીવો ઉવજોગ પરિહીણો. જોગ અને ઉપયોગ, યોગ ઉપયોગ. દ્રવ્ય નિક્ષેપ રૂપી કર્મ બે પ્રકારે છે. એક આગમ દ્રવ્ય કર્મ, બીજું નો આગમ દ્રવ્ય કર્મ. નો એટલે ઇંગ્લિશનો નહીં, કશાયમાં આવે છે તેમ, નો કશાયની જેમ, અલ્પ, ઈશત, થોડાક અંશે. કશાયના સહચારી તે નો કશાય, એમ દ્રવ્ય કર્મના સહચારી તે નો આગમ, નો દ્રવ્ય કર્મ. ફરીથી દ્રવ્ય કર્મના, દ્રવ્ય નિક્ષેપની વાત છે. નામ, સ્થાપના, દ્રવ્ય ભાવ. તો દ્રવ્ય નિક્ષેપમાં શું આવ્યું? પાછા બે ભાગ, આગમ દ્રવ્ય કર્મ, નો આગમ દ્રવ્ય કર્મ. આ બંનેમાં શું ભેદ છે, શું વ્યાખ્યા છે? કર્મનું સ્વરૂપ જેમાં જણાવવામાં આવ્યું છે એવું શાસ્ત્ર, જેમ કે ગોમટસારજી કર્મકાંડ કે કર્મગ્રંથ, એને જાણવાવાળા, પણ વર્તમાનમાં તે શાસ્ત્રમાં ઉપયોગ રાખીને નહીં કહેવાવાળા. ઉપયોગ રાખતા નથી, ધ્યાન બીજે છે, ઉપયોગ બીજે છે, આવડતું નથી, લક્ષ નથી, ધ્યાન નથી, તો કે તે જીવને આગમ દ્રવ્ય કર્મ કહેવાય. આગમ દ્રવ્ય કર્મથી નિક્ષેપ કર્યો કે બોલે તો છે અથવા સમજાવે તો છે કે અમે સાંભળીએ છીએ ને તે બોલે છે, પણ કર્મનું જ્ઞાન પણ છે શાસ્ત્રમાં, એ જાણે છે પણ અત્યારે કંઈ એનું ધ્યાન નથી, એમાં શાસ્ત્રમાં ઉપયોગ નથી, તો એ જીવને ત્યારે તમે આગમ દ્રવ્ય કર્મથી નિક્ષેપ કર્યો કહેવાય. આપણે નહીં સ્કૂલ કોલેજમાં કહે કે ટીચરમાં ઠેકાણું નથી, પ્રોફેસર સારા નથી, આવડતું નથી. આપણને બધું આવડી ગયું હોય એટલે આપણે આપણી અદાથી આપણને જે કાંઈ ભાવ હોય એનાથી આપણે અભિપ્રાય આપીએ તો એને આગમ દ્રવ્ય કર્મ કીધું. કે શાસ્ત્રમાં છે, કર્મની જ વાત છે, એ જાણે પણ છે, પણ જ્યારે કહે છે ત્યારે એમાં ઉપયોગ નથી, અથવા તો વર્તમાનમાં નથી, એટલે કહે છે, લખે છે, બોલે છે, સાંભળે છે, જે હોય તે બધાને લાગુ પડે. ચાલો, હવે ગાથા નંબર 55. નો આગમ દ્રવ્ય કર્મ. દ્રવ્ય આગમ કર્મની વાત આવી ગઈ. હવે નો આગમ દ્રવ્ય કર્મ. જાણુગ શરીર ભવીયમ તવધિરિતમ તુહો દિજમ વિધિયમ તત્ત શરીરમ તિવિહમ તિયકાલ ગયંતિ દો સુગમા.
બીજું જે નો આગમ દ્રવ્ય કર્મ છે તેના 3 ભાગ પડે છે. આ ભાગ પાડે એટલે આપણે મૂંઝાઈ જાય. એમાં શું, કોઠારમાં ને ઘરમાં કેટલી બધી વસ્તુ છે અને કેટલા કમ્પાર્ટમેન્ટ છે, કાંઈ મૂંઝાતા નથી. મૂંઝાએ તો છીએ પરિગ્રહ ગણીને, પણ બહુ નહીં. અને બહાર કંઈ લેવા જઈએ તો કેટલી આયલ ને કેટલી વસ્તુ, પણ કાંઈ મૂંઝવણ થાય છે? બહુ મોટું પહેલી વાર જોઈએ તો થાય જરાક, પણ પછી આપણું કામ તો સફળ કરીને આવીએ છીએ, શોધી પૂછી કરીને આપણે જે જોઈતું હોય તે લાવીએ છીએ. તો આપણે વિચારવાનું છે કે નો આગમ દ્રવ્ય કર્મના 3 ભેદ કયા? પહેલું જ્ઞાયક શરીર, બીજું ભાવિ, ત્રીજું તદ વ્યતિરિક્ત. જ્ઞાયક ધીમે ધીમે છે. જ્ઞા એટલે જાણવું, જ્ઞાયક શરીર. આપણે જ્ઞાયક આત્મા બોલતા હોય, જ્ઞાયક ભાવ બધો બોલતા હોય. હું સ્વભાવમાં જ છું કે હું સ્વભાવમાં જ છું, તો કે હું જ્ઞાયક ભાવ છું, મારો મૂળ ભાવ તો એ જ છે કે હું પારિણામિક ભાવ છું, એવું બધું જેમ કહેતા હોય. અહીંયા જ્ઞાયક એટલે જ્ઞા એટલે જાણવું છે. જ્ઞાયક શરીર કીધું, જ્ઞાયક આત્માની બહુ વાત આવી, અહીંયા જ્ઞાયક શરીરની વાત ધીમે ધીમે લઈએ છીએ. બીજું ભાવિ, અને ત્રીજું એટલે ભવિષ્યનું, ભાવિ એટલે, અને ત્રીજું તદ વ્યતિરિક્ત. તદ એટલે તે, વ્યતિરિક્ત એટલે સિવાયનું, એટલે અધર ધેન ધેટ, એટલે તદ વ્યતિરિક્ત કહેવાય. બોલો કેટલું સહેલું પડી ગયું. ઇંગ્લિશમાં કહીએ કે ઉસકે સિવા. તદ તે પેલું, અને વ્યતિરિક્ત એટલે સિવાય, અધર ધેન ધેટ અથવા એક્સેપ્ટ ધેટ. અહીંયા અધર ધેન લઈએ આપણે. ચાલો હવે આ રીતે 3 પ્રકાર. એમાં જ્ઞાયક શરીરની વાત કે કર્મ સ્વરૂપને જાણવાવાળું જીવનું શરીર. આપણે વેદીય અનુભવીએ છીએ તો જાણીએ જ છે ને, શરીર જાણે જ છે ને. ભૂત, વર્તમાન, ભાવિ એમ 3 કાળની અપેક્ષા એ 3 પ્રકારનું કહેવાય. પાકું? ભૂતકાળમાંય દેહ હતો, વર્તમાનમાં છે, અને ભવિષ્યમાં હોય તો હોય, નહીંતર જ્ઞાન દેહ, સિદ્ધ દેહ તો કહેવાય જ ને. અત્યારે તો સમજવાનું છે, એટલે 4 ગતિની સંસારી જીવની જ વાત છે, એટલે હોઈ શકે છે. આ 3માંથી વર્તમાન અને ભાવિ શરીર એ તો એના અર્થ સમજાઈ જાય. વર્તમાન કહેતા અત્યારે જે શરીર ધારણ કરીને બેઠા છીએ તે, અને ભવિષ્ય જેની ખબર નથી તે, એટલે એની શું કલ્પના કરવી, નકામી. ચાલો એટલે પછી ભૂત શરીરમાં જરાક લાંબુ છે કે જે શરીર છોડીને આવ્યા છીએ તેના ભેદ બતાવે છે. હવે એના ભેદ આવ્યા. ગાથા નંબર 56. ભૂદમ તુ ચુદમ ચૈદમ ચદંતી તે ધાચુદમ સપાકેણ પડિદમ કદલી ગાદ પરિચ્છાગેણુણયમ હોદી. ભૂત જ્ઞાયક શરીરના 3 ભેદ બતાવે છે. પહેલું ચ્યુત, બીજું ચ્યાવિત, અને ત્રીજું ત્યક્ત. બધા વાંચીને આવ્યા છે, સાચી વાત. ચ્યુત, ચ્યાવિત, તક્ત. તો ચ્યુત શરીર એટલે શું? તો કે ઘણીવાર ખબર છે કે આ પદ ભ્રષ્ટ થયા, પદ ચ્યુત થયા, એટલે જ્યાં હતા ત્યાંથી ભ્રષ્ટ થયા, પડી ગયા એમ. અથવા તો અહીંયાથી આ પડ્યો એમ કહેવાની બદલે કહીએ કે પડી એમ કહેવાની કે બદલે કહીએ કે પેલે માળેથી ચ્યુત થયા, બીજે માળેથી ચ્યુત થયા. બોલતા નથી પણ કહી શકાય. ભ્રષ્ટ થાય, પડી જવું, જે બધું કહીએ. એવી જ રીતે દેવ અને નારક એ બંને ગતિમાં મરણ શબ્દ બોલાતો નથી. એ દેવનું ચ્યવન કે નારકના જીવનું પણ ચ્યવન કહેવામાં આવે છે કે ત્યાંથી ચ્યવીને હવે તીર્થંકર દેવ થશે, ત્યાંથી ચ્યવીને મહાવિદ્ય ક્ષેત્રમાં જશે. ત્યાં ચ્યવીને એટલે ચ્યવન એટલે મરીને, મરણ પામીને, સીધી વાત છે. તો કે અહીંયા કેવી રીતે લેવાનું છે? તો કે બીજા કોઈ પણ કારણ વિના આયુષ્ય પૂર્ણ થાય ત્યારે જે શરીર નષ્ટ થઈ જાય છે તેને ચ્યુત શરીર કહેવામાં આવે છે. એટલે પડવું, ભ્રષ્ટ થવું કે નાશ પામવું, આ ચ્યુતનો અર્થ છે. એટલે યાદ રહી જાય, સહેલી જ વાત છે. ઘણા આમાંથી ચ્યુત શબ્દથી તો પરિચિત જ છે, આપણે વાપરતા હોઈએ ગુજરાતી, હિન્દીમાં વાંચતા હોઈએ, સાંભળતા હોઈએ. તો કે ચ્યુત થઈ ગયું એટલે એમ કે એક દેહ છોડવાનો છે તો એક દેહ છોડે છે, આયુષ્ય છોડે છે, આયુષ્ય પૂરું થાય છે, દેહ છૂટે છે, પ્રાણ વછોટે છે, આત્મા ચાલ્યો જાય છે. તો એ વખતને શું કહેવાય? તો કે મરેલું શરીર, ટૂંકમાં ચ્યુત શરીર. બરાબર? પાકું. હવે એ ચ્યુત શરીર એટલે કે મરણ કેવી રીતે થાય છે? તો કે કદલી ઘાતથી થાય છે અને સંન્યાસથી થાય છે. કદલી ઘાતથી નથી થતું અને સંન્યાસથી નથી થતું. એ બેમાં એવું નથી. સામાન્ય આયુષ્ય કર્મના દળિયા પૂરા થયા એટલે દેહ છૂટી ગયો, બિલકુલ સ્વાભાવિક રીતે. કોઈ પણ રોગ કે બીજી કોઈ વાત કે એમાં નથી. તેમ સમાધિ મરણ પણ નથી કર્યું. કોઈ પણ વસ્તુ રીતસરની છોડીને શરીર ગયું એવું નથી. કોઈ ત્યાગ કર્યો એવું નથી. કોઈ પછખાણ લીધા પહેલાં કે પછી કોઈ જાતનું એવું નથી. સામાન્યપણે ઘણા બધા દુનિયા આખી જીવે છે, જન્મે છે, જીવે છે અને મરે છે. એવી રીતે કહી દીધું. એના રેગ્યુલર કોર્સમાં મરે તે.
તે ચ્યુત શરીર. એટલે એમાં અકાળ મૃત્યુ અથવા કદલી ઘાત મરણ નથી અને સંન્યાસ મરણ પણ નથી. હવે ત્યાર પછીની ગાથામાં કદલી ઘાતની વાત આવે છે, તે લઈએ. ગાથા નંબર 57. વિષવેયણ રત્તકય ભયસત્થ ગહણ સંકિલે સિંહિમ ઉત્સાસાહારાણમ નિરોહદો છિજ્જદે આઉ. કેવી રીતે મરે છે, બીજી રીતે આયુષ્ય પૂરું થાય છે એ તો નક્કી છે, પણ કેવી રીતે? તો કે વિષ ભક્ષણથી, કોઈ ઝેર ખાઈ લઈએ, પી લઈએ તો, અથવા કોઈ ઝેરી જીવો એ આપણને કરડી જાય, દંશ દે તો, સાપ વગેરે, પછી કોઈક એવી રોગની વેદનાથી, કોઈ રક્તક્ષય એટલે કે એટલું બધું બ્લડ જતું રહે, એટલે બ્લડ કેન્સર કેવું હોય તો એ કહી શકાય. પછી એવી રીતે ધાતુ ક્ષયથી, એટલે કોઈ બીજું, કોઈ ફેફસા વગેરે ક્ષય પામે, કોઈ બીજી ધાતુ ક્ષય પામે, કે ચાલો આના બોડીમાં માંસ જ સુકાઈ ગયું, ફ્લેશ સુકાઈ ગયું, સંભળાય છે, નસ સુકાઈ ગઈ, પછી ચરબી સુકાઈ ગઈ, મેદ જ નથી, બિલકુલ નથી, એમ ઘણું ઘણું સુકાઈ જાય ને કહેવામાં આવે, તો એને પણ લીધેલા છે. એટલે કે ભયંકર રોગ વધારે. તો પછી ભયંકર વસ્તુના દર્શનથી અથવા દર્શન વિના એની વાતથી ભય ઉપજે ત્યારે, તો ભયથી ઓફ થઈ જાય. એમ શસ્ત્ર, તલવાર વગેરે કે બીજું કંઈ એની ઘાતથી, કોઈ ગોળીએ દે કે કોઈ બીજી રીતે મારી નાખે તો, પછી સંશ્લેષ એટલે કે શરીર, વચન કે મન દ્વારા આત્માને અધિક પીડા પહોંચાવે તેવી ક્રિયા થવાથી, એટલે કે કોઈને શ્વાસ જ રૂંધી નાખે, કોઈને પૂરી દીધા હોય એવી રીતે, અને જે શ્વાસ રૂંધાઈ જાય, ગળે ટૂંપો કહીએ છીએ કે ફાંસી આપી દે, એમ જુદી જુદી રીતે, પણ કોઈ પણ રીતે આ સંશ્લેષવાળી વસ્તુથી થાય. ફૂટનોટમાં આપ્યું છે કે વધારે શ્વાસ ને ઓછો શ્વાસ, તો કે વધારે ઓછા શ્વાસ થાય એટલે આયુષ્યના દળિયા વધારે ઘટી જાય, વધી જાય એવું નથી. એ જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે જ લેવાતા હોય છે. એટલા જ એ પૂરા કરે, એને પૂરા કરવાના છે, બાંધ્યા છે એટલા જ એ પૂરા કરે. એટલે કાં ધમણ જોરથી ચાલે, શ્વાસોચ્છ્વાસ, અથવા તો ધીમા પડી જાય, પણ એ રીતે હોય છે. પછી શ્વાસોચ્છ્વાસ રોકાઈ જવાથી, બંધ થઈ જવાથી, અને આહાર વગેરે છોડી દેવાથી, નહીં કરવાથી, એટલે અનશન લઈ લીધું હોય 30 દિવસ 60 દિવસે, પછી શરીરમાં અન્ન જળનો ત્યાગ હોય તો એનાથી વધારે ઝીંક લઈ શકે નહીં, સામનો કરી શકે નહીં, એટલી જ એને કેપેસિટી હોય. તો એવી રીતે આયુષ્ય જાણે કે ઓછું થતું એવું લાગે છે, થતું હોતું નથી, બાંધ્યા હોય, શિથિલ બંધ હોવાને કારણે એ હોય છે. તો કે એ રીતે જે કારણોથી મરણ થાય છે, શરીર છૂટી જાય છે, તેને કદલી ઘાત મરણ અથવા અકાલ મૃત્યુ કહેવામાં આવે છે. સમયનું કટાણે, મૂળ તો સમય બાંધીને જ આવ્યા છે આયુષ્યનો, પણ વ્યવહારથી બોલાય છે તેમ. આયુષ્ય તૂટે, વ્યવહારથી બોલાય છે, તૂટે નહીં, ઓછું ન થાય. એકસાથે દળિયા ભોગવી લીધા ના, એ બાંધ્યો હોય શિથિલ બંધ, એટલે એટલો જ બાંધ્યો હોય. કોઈ વખત કોઈ સમજાવે છે દૃષ્ટાંતમાં કે કપડું સુકાતું હોય તો સૂર્યપ્રકાશમાં, અને એમાંય ભયંકર સૂર્યપ્રકાશ હોય મધ્યાહ્નનો, એમાં જેટલું જલ્દી સુકાય એટલું શું ઘરે કે બીજે ક્યાંય પંખામાં સુકાય? પંખાની હવામાં ન સુકાય, પણ જોરદાર ઠંડી હવા, ભલે ગરમ ન હોય અથવા ગરમ હોય તો એમ એ જે બ્લો હોય, ફેંકાતું હોય, તો કે એ સુકાઈ પણ જાય. જેમ સૂર્યના તાપમાં સુકાઈ જાય એમ ગરમા ગરમ હવામાં, ડ્રાયરમાં શું થાય છે? સુકાઈ જાય છે. પણ સૂર્યના તાપમાં વહેલું સુકાય અથવા જુદું સુકાય તો એમ કહેવાય કે એ કપડું ભીનું એમનેમ સૂકવો, એર ડ્રાય રાખો, ચાલો ડ્રાયની વાત જવા દો. અને સૂર્યપ્રકાશ, તો કે સૂર્યપ્રકાશમાં વહેલું સુકાય, જલ્દી સુકાય, તો કે એમ આયુષ્ય વહેલું પૂરું થઈ ગયું એમ દૃષ્ટાંત સમજવા માટે કોઈ પ્રયત્ન કરે, પણ ખરેખર એમ નથી. ખરેખર તો જે બાંધ્યું છે એટલા સમયનું જ છે. એવો એનો આગલા ભવનો સોપક્રમ ને નિરૂપક્રમ આયુષ્ય, એટલે શિથિલ બંધ હોવાથી એ ત્યારે વહેલું પૂરું થઈ ગયું એમ લાગે છે. ને વહેલું ને મોડું ઇટ્સ ઓલ રિલેટિવ. 90ની અપેક્ષાએ 60 ઓછા કહેવાય, અને એવરેજ 60 જ હોય તો 60 કાંઈ ઓછા ન કહેવાય, પૂરેપૂરા કહેવાય. જેમ અત્યારે આપણે 100 વર્ષ માની લીધા હોય તો એવું નથી, 100 કાંઈ એવરેજમાં નથી આવતું, એક્સેપ્શનલમાં આવે છે, વેરી ફ્યુમાં આવે છે. એટલે એમ બધું સમજવાનું છે. ટૂંકમાં કદલી ઘાત મરણ કહેવાય. હવે કદલી એટલે શું? મૂળ વાત એ તો કે કેળાનું ઝાડ, એટલે કેળાનું ઝાડ તો મારે બોલાય નહીં, આપ કહેશો કે ખબર નથી પડતી, અને કેળ કહેવાય. સાચી વાત છે, કેળ, કેળાનું ઝાડ જ ને વૃક્ષ એટલે, કે નહીં? કદલી કેળ, હા, એ કેળ, કદલી એટલે કેળ,
અને હંમેશા સાહિત્યકારો શૃંગાર વર્ણન કરે ત્યારે સ્ત્રીના પગને એ કદલી સાથે સરખાવતા હોય છે કે કેળના સ્તંભ જેવા જેના પગ છે, એટલે સારા કહેવાય. એમ આપણી ભાષામાં જાડા કહેવાય, સ્લિમ ન કહેવાય, પણ એમાં એવી ઉપમા આપતા હોય. અને કદલી એટલે બીજો અર્થ છે મૃગ વિશેષ, એટલે કોઈ સ્પેશિયલ મૃગ, અમુક જાતના હરણ હોય એને પણ કેળ હરણ કહેવામાં આવે. અને કેટલીક વખત એ જુદો અર્થ છે, આની સાથે લાગુ નથી પડતા, કે યુદ્ધમાં જે ઝંડો ફરકાવે, એ ઝંડો વિજય પતાકા કે જે કયો તે, કે બીજો કોઈ યુદ્ધ શરૂ કરવાનું કે જે કાંઈ નિશાન સંકેત કહેવાતો હોય, તો કે એ વખતે એને કદલી કહેવાય છે. આપણે તો વધારે કદલી સાહિત્યમાં આવે તે છે. અને અહીંયા કદલી એટલે આમ જ કે આ અપમૃત્યુ, એમાં અપમૃત્યુ પણ આવ્યા. અને કેટલાક અહીંયા આવી ગયા રક્તક્ષય ને ધાતુક્ષય, એ તો પોતાના જ રોગ છે શરીરના, એમાં કોઈએ નથી મારી નાખ્યા. એટલે એમાં તદ્દન કદલી ઘાત એટલે અપઘાત કે મૃત્યુ કે અપમૃત્યુ એમ નહીં કહેવાય આપણાથી. બધું આવી ગયું, અકસ્માત ને અપમૃત્યુ ને બધું આવી ગયું. મોટા ભાગના અપમૃત્યુને વાત છે, પણ આવા પણ લીધેલા છે ખરા. પાકું આગળ જઈએ. ગાથા નંબર 58. ચ્યાવિત અને ત્યક્ત એટલે કે ભૂત જ્ઞાયક શરીરનું લક્ષણ હવે કહેવામાં આવે છે. કદલી ગાદ સમેદમ ચાગવિહીણમ તુ ચૈદમિધિ હોદી ઘાદેણ અઘાદેણવ પડિદમ ચાગેણ ચત્તમેદી. જ્ઞાયકનું ભૂત શરીર એટલે કે કદલી ઘાત સાથે નષ્ટ થઈ ગયું હોય. કદલી ઘાત મરણવાળું જ શરીર પણ સંન્યાસ વિધિથી રહિત હોય તો એને ચ્યાવિત શરીર કહેવામાં આવે છે. ચ્યાવિત સંન્યાસ વિધિ એટલે શું? સંન્યાસ એટલે આપણે એક જાતનું મુનિપણું, સાધુપણું કે દીક્ષા કહીએ. સાદી ભાષામાં ત્યાગ, કાંઈ ને કાંઈ વસ્તુનો ત્યાગ કર્યો હોય. સંન્યાસ શબ્દ બંનેને લાગુ પડે. જૈન ધર્મના મુનિ હોય તોય લાગુ પડે, ઇતર ધર્મના હોય તોય લાગુ પડે. તો કે સંન્યાસ શબ્દ રાખ્યો છે. સત્વત્તા ન્યાસ, સંન્યાસ લઈ લીધો છે, એમ રિનાઉન્સ કરી દીધું છે બધી રીતે, એમ એ કેવું છે, બીજું કાંઈ નહીં, રિનન્શિએશન એમ. તો એ જે કોનાથી કર્યું હોય તો કે એને ચ્યાવિત શરીરવાળા કહેવાય છે, કે એણે મરણ કર્યું નથી. આપણે અત્યાર સુધી સમાધિ મરણ સાથે નથી કર્યું એમ કેવું છે. એટલે કે ચ્યાવિત શરીર સાથે ત્યાગ થયો છે. ચ્યાવિત કદલી ઘાત સહિત એટલે અપમૃત્યુ નથી થયું. અને બીજું છે કે સહિત અને રહિત બંને લખ્યું છે. કદલી ઘાત સહિત અથવા કદલી ઘાત કે બિના સંન્યાસ રૂપ પરિણામો से शरीर छोड़ दिया हो उसे त्यक्त कहते हैं. એ ત્યક્તની વાત પછી છે. પહેલી તો આ છે કે કદલી ઘાત સહિત એટલે કે અપમૃત્યુ સહિત નાશ પામ્યા હોય છે, પરંતુ એમાં કોઈ દિવસ ત્યાગ કર્યો નથી. આપઘાત થયો કર્યો તો પણ એવો ત્યાગ નથી કર્યો. એટલે કે ચાલો હવે સમય ઓછો રહ્યો, અથવા તો ઝેર પીવડાવી દીધું અથવા પી લીધું, હવે સમય નથી અને ત્યારે ત્યાગ લઈ લે, સમાધિ મરણ, કે ભાઈ આ છોડી દીધા કે હવે જીવ જાય જ છે, અથવા તો બળી ગયા, 3rd ડિગ્રી બર્ન, અને હવે નથી જ બચવાના. જેને જે કરવું હોય કરે. ઉપાય પણ પોતે પોતાના નવકાર મંત્ર કે સજાત્મ સ્વરૂપ પરમગુરુ અથવા એવા કોઈ સ્મરણમાં છે, અથવા તો કંઈ ત્યાગ કરી દીધો બધો કે હવે મારે કાંઈ ન ખપે, અન્ન જળ આમ તેમ, તો કે એવું શરીર હોય તો એને આમાં લીધા છે. એવું ચ્યાવિત શરીર કહેવાય છે. કે આવી રીતે મૃત્યુ તો થયું પણ થોડા ઘણા ત્યાગ પછાણ લીધા તો કે ના, નથી લીધા. ચ્યાવિત એટલે એમ જ ગયા એમ. આવું પણ થયું અને એમ જ ગયા. કેટલીક વાર કોઈ જીવને સૂજી આવે, અથવા મરતે દમ તક કાંઈ હોય કે નહીં, પણ મરતી વખતે માનો કે શૂટ કર્યું તો એ જ વખતે એનું મરણ થઈ જાય છે એમ કહીએ, પણ તેમ છતાં કોઈ વાર થોડીક સમય, થોડીક સેકન્ડ સમય કે મિનિટ કે કાંઈક મળે કે જેમાં એકવાર પણ હે રામ કે હે ભગવાન કે હે મહાવીર કે હે વિતરા કે હે કૃપાળુદેવ એટલું બોલવાનો ચાન્સ મળે, કે મનમાં ભાવવાનો ચાન્સ મળે. તો એ વખતે એણે ભગવાનને યાદ કર્યા, તો એ વખતે એને સમાધિ ભાવ હોઈ શકે. કારણ કે આટલું વાગ્યું કે આમ થયું, પણ એને કોણ યાદ આવ્યું? ભગવાન. એ માં કહે તો ન ચાલે, એ તો સંસારના ભાવ છે કે માને યાદ કર્યા. આપણે કહીને કાંઈક વાગે તો એ બા, એવી રીતે. હવે તો નથી ટેવું કોઈને, પણ નહીંતર એ બધા જોરથી બોલી જવાય કે કહી દેવાય, તો કે એ નહીં. પણ આવી રીતે ભગવાનને યાદ કર્યા તો એટલા. પણ અહીંયા તો કહી દીધું છે ચોખ્ખું કે કદલી ઘાત સહિત નષ્ટ થઈ ગયા હોય અને સંન્યાસ વિધિથી પણ રહિત હોય તો એને ચ્યાવિત શરીર કહેવામાં આવે છે. ટૂંકમાં નોટ ડિઝાયરેબલ, એમ કે આમ બધી રીતે ડિઝાયરેબલ નથી. પછી તરત જ એમાં મૂક્યું આ જ ગાથામાં કે કદલી ઘાત સહિત
અથવા કદલી ઘાત વિના, એટલે અપમૃત્યુ કે વિના મૃત્યુ કે કેન્સર જેવા કોઈ રોગ વિના કંઈ પણ સંન્યાસ પરિણામથી શરીર છોડી દીધું હોય તો તેને ત્યક્ત કહેવામાં આવે છે. ત્યાં સંન્યાસ પરિણામ એટલે આવો સમાધિ ભાવ, છેલ્લી મિનિટનો, છેલ્લી સેકન્ડનો, અથવા હવે કેટલું જીવવું છે એમ. અને એવી ક્રિટિકલ સિચ્યુએશન ઘણાને આવી જાય કે હાર્ટનો વાલ્વ ખરાબ છે તો હવે જેટલું જીવવાનું એટલું, પણ કાંઈ કરાવવું નથી, કાંઈ કરવું નથી, જે હોય તે, નો રિપ્લેસમેન્ટ એઝ સચ, નહીં રિપ્લેસમેન્ટ. કદાચ કાંઈ થઈ જાય તો નથી કરાવવું, અથવા તો મારે નથી કરાવવું તો નથી કરાવવું, અને શાંતિથી જેટલું જીવવાનું એટલું. પણ એમાં જીવલેણ ન કહેવાય, વર્ષો કાઢવાના બાકી હોય. જ્યારે બીજા કેટલાક રોગમાં ખબર હોય કે હવે બહુ સમય નથી, સહન થાય એટલો સમય છે, તો પચખાણ લઈ લે, સમાધિ મરણની શરૂઆત કરે, નથિંગ રોંગ ઇન ઇટ. એ સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કરી દીધો છે, ઈચ્છાપૂર્વક છે, ભાવપૂર્વક છે. ઘણીવાર કોઈ ડૉક્ટર કહી દે વેન્ટિલેટર પર ને પછી કે હવે 2-3 દિવસ અથવા એનું આયુષ્ય કે જે કાંઈ સમય હોય કે આમ તેમ, તો ઘણા ત્યાગ કરી દે કે હવે મારે પચખાણ, નો વેન્ટિલેટર, અને બહાર નીકળીને તરત જ, અને બહાર નીકળે એવું ન હોય, વેન્ટિલેટર ઓફ થાય એવું, તો ત્યાં ને ત્યાં કે બસ હવે ત્યાગ, પછી ક્યારેક તો પૂરું થઈ જાય ને એમ. એ ખાવા પીવાના તો નથી જ, અથવા કેટલુંક નથી વાપરવાના. પછી હોય એક્સેપ્શનલ કેસીસ કે પછી 2-5 મહિના કે 2-5 વર્ષ ટેસ્ટથી જીવે, એવા હોય છે, નથી હોતા એમ નહીં. ચાલો, અહીંયા તો આપણે આ શરીરને મરણની વાત હતી. ગાથા નંબર 59. ભત્તપ ઈણા ઇંગિણી પાઉગવિધિ હિમ ચત્તમિદિતિ વિહમ ભત્તપ ઈણાતિ વિહા જહણ મજ્જીમવરા યતઃ. ત્યક્ત શરીરમાં 3 પ્રકાર બતાવે છે કે ભક્ત પ્રતિજ્ઞા, ઇંગિની અને પ્રાયોગ્યની વિધિથી આ 3 પ્રકાર કહેવાય છે. એમાં ભક્ત પ્રતિજ્ઞા જઘન્ય, મધ્યમ અને ઉત્કૃષ્ટ, એ 3 પ્રકારે કહેવાય છે. ભક્ત પ્રતિજ્ઞા એટલે શું? તો કે ભક્ત એટલે અહીંયા ભક્તિ ભજન નહીં પણ ભોજન. ભક્ત એટલે ભોજનનો ત્યાગ કર્યો તે ભક્ત. ભજનનું ગ્રહણ કર્યું અને ભોજનનો ત્યાગ કરે. હંમેશા આ શબ્દ બોલાય જ છે. અનાદિ શાશ્વત કાળથી સંસ્કૃત ભાષાથી ભક્ત એટલે વહેંચાયેલું, અને ભક્ત એટલે છોડી દીધેલું, ભાગ પાડી દીધેલું. તો અહીંયા ભોજન છોડી દીધેલું છે તે ભક્ત. તે ભોજનની પ્રતિજ્ઞા કરીને સંન્યાસ મરણ થાય તેનું પ્રમાણ જઘન્ય, કમસે કમ અંતર્મુહૂર્ત છે. એક સમય 1 મિનિટ માટે પણ ભોજન ત્યાગ કરી શકાય છે એમ. અને ઉત્કૃષ્ટ વધુમાં વધુ 12 વર્ષ સુધીનું પ્રમાણ છે. એટલે કેટલાક સમાધિ મરણની તૈયારી 12 વર્ષથી કરે, જુદી જુદી રીતે જમે ને બધું કરે, પણ આટલું આટલું ન કરવું, આટલું આટલું ગ્રહણ કરવું, આવી વાત છે. અને મધ્ય અંતર્મુહૂર્ત કોને કહેવાય? તો કે જઘન્યથી વધારે, અંતર્મુહૂર્તથી વધારે અને 12 વર્ષથી ઓછામાં જ્યારે જે હોય તે બધા મધ્યમ અંતર્મુહૂર્ત, એટલે અસંખ્ય થાય, કારણ કે સમય અસંખ્ય છે. એટલે આંખના પલકારામાં જો અસંખ્યાત સમય જાય તો આટલા વર્ષમાં તો કેટલા બધા જાય, એટલે બધા મધ્યમ છે. પછી ગાથા નંબર 61. અપોવયારવેખમ પરોવયારુણ મિંગિણી મરણમ સપરોવયારહિણમ મરણમ પાવોવગમણ મિદી. પોતાને શરીર, બીજા 2 પ્રકાર કયા છે? ઇંગિની મરણ અને પ્રાયોપગમન. એનું લક્ષણ આપણે ખાલી વાંચી લઈએ કે પોતાના શરીરની સેવા પોતાના અંગથી જ કરે. સેવા કયો, કાળજી કયો, એ પોતે જ લોશન લગાડી લે, પોતે જ વિક્સ લગાડી દે ને એવું કરે, પોતે જ કરે. કોઈ બીજાની મદદ કે કોઈની પાસે ઉપચાર ન કરાવે, ડૉક્ટર, નર્સ, ઘરના કોઈ નહીં, એટલે કોઈ નહીં. એ અને પછી સંન્યાસ ધારણ કરે, એટલે કે સમાધિ ભાવ. અહીંયા સંન્યાસનો ભાવ આપણે સમાધિ ભાવ કે સમાધિ જ કહીએ, બધું ત્યાગ કરી દે તે, એટલે અનશન લે, સંથારો લે તે. તો તેને ઇંગિની મરણ કહેવામાં આવે છે. ઇંગિની, ઇંગિત એટલે સંકેત, સંજ્ઞા, ઈશારો. ઈશારા માટે સારો શબ્દ ઇંગિત. પછી મેં એમને 5ની સંજ્ઞા કરી દીધી, એટલે સમજી ગયા કે 5 વાગે આવવાનું, કે 5 જ્ઞાન છે, અથવા 5 લાખ, અથવા 5 વસ્તુ, જે કંઈ વાત થતી હોય એના અનુસંધાનમાં 5 આંગળી બતાવી દીધી. તો કે મેં ઇંગિતથી સમજાવી દીધું. ઈશારાથી સમજાવ્યું સારું ન લાગે, બોલીએ લખીએ તો, એટલે ઇંગિત. ઇંગિત વરદાન છે, એટલે મને વરદાન એમણે આપી જ દીધેલું હતું એમ. તો અહીંયા ઇંગિની મરણ એટલે શું? સંકેત. તો કે ખબર પડી ગઈ છે
કે ભાઈ હવે મારે જવાનું જ છે, એટલે મારે આટલો ત્યાગ છે, એટલે કે આ સમાધિ મરણ તરફ ધસી રહ્યા છે અને હવે જઈ રહ્યા છે, આ દેહ પડી રહ્યો છે, આનું જવાનું છે, એ અભિપ્રાય અને એ સંકેત ક્લિયર કટ થઈ જાય છે, એટલે ઇંગિની મરણ કહેવાય. ફરીથી પોતાની સેવા પોતાનાથી જ કરે, બીજા પાસે ન કરાવે, એટલે કોઈ સારવાર ઉપચારમાં રસ નહીં, કાંઈ કરવાનું જ નહીં, અડવાનું જ નહીં, મૂકવાનું જ નહીં, અને જે થવું હોય તે થાય, અને ત્યાગ લઈ લે કે મારે આટલો ત્યાગ છે, એટલે એ પ્રમાણે તો એને ઇંગિની મરણ, એટલે ખબર પડે કે આ હવે દેહ છોડવાની તૈયારી કરી રહ્યું છે, એમ સમાધિ મરણની તૈયારી કરી રહ્યું છે. પછી જેમાં બીજાની સેવા ન કરે, બીજા પાસે ન કરે, અને પોતે પોતાની કાળજી પણ કાંઈ ન રાખે, અને બીજા પાસે પણ કાંઈ કરાવે નહીં, તો એવું સંન્યાસ મરણ કરે અને એના એવા ભાવ સાથે જાય તો એને પ્રાયોપગમન કહેવામાં આવે છે. એટલે પોતે કાંઈ જ કરવું નથી, એક પણ વસ્તુ, વ્યક્તિ, વાત, પોતાના હાથ પણ ન ચલાવે કે મારે લગાવવું છે, કે મારે કરવું છે, એપ્લાય કરવું છે, કે જે કાંઈ કરવું હોય તે બીજા પાસે ન કરાવે, નિદાન પણ ન કરાવે, કાંઈ જ નહીં, કાંઈ કરવું નહીં, એટલે કાંઈ કરવું નહીં, કે જે હોય તે. અને પછી પ્રાયોપગમન અને સમાધિ મરણની પ્રયત્ન કરે અને કરે, તો એ પણ શરીર છોડ્યું કહેવાય. પ્રાયોપગમન છે એનો બીજો પર્યાય શબ્દ છે તે પાદોપગમન છે. આમાં નથી, પણ પાદેના ઉપગમન એટલે પાદપ એટલે વૃક્ષ, પાદ એટલે પગ અહીંયા, અને પગથી જે પાણી પીવે છે, સિંચન મળે છે તે વૃક્ષ, એ પગથી એટલે મૂળિયાથી લે છે, એટલા માટે પાદપ એટલે વૃક્ષ. આ સંસ્કૃત ભાષાનો જાદુ કે સમૃદ્ધિ. એટલે પાદપો એટલે વૃક્ષની જેમ અટળ અચલ રહીને ગમે તેટલું થાય, ડાળી પાંદડા ઝૂમે, નાચે કૂદે, પણ થડ તો એમ જ સ્થિર હોય, એનામાં કાંઈ ફેર ન પડે. એમ વૃક્ષના થડની જેમ જે સ્થિરતાપૂર્વક સમાધિ મરણ કરે, સાદી ભાષામાં ઊભા સમાધિ મરણ કરે, એટલે કાયોત્સર્ગમાં દેહ છોડી દે, જેમ પરમ પૂજ્ય શ્રી બ્રહ્મચારીજીએ છોડી દીધો હતો તેમ. એવું જે બધાએ છોડી દીધું હોય તે બધા જ્ઞાની પુરુષોને નમસ્કાર છે. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.